پاکستان کے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی 76 برس کی عمر میں راولپنڈی کے ہسپتال میں وفات پا گئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سے وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جان محمد جمالی نے اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ کل ان کی میت ان کے آبائی علاقے ضلع جعفر آباد رجحان جمالی میں لائی جائے گی اور وہیں پر سپرد خاک کی جائے گی۔ میر ظفر اللہ جمالی کا شمار بلوچستان کے ان چند بلوچ سیاست دانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے وفاقی جماعتوں کے ساتھ سیاست کو ترجیح دی اور صوبے میں مقبول قوم پرستی کے رجحان سے خود کو دور رکھا۔ انہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے منتخب وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ میر ظفر اللہ جمالی کی پیدائش قیام پاکستان سے 3 سال قبل یعنی 1944 میں ڈیرہ مراد جمالی کے قصبے رجحان جمالی میں ہوئی۔ انہوں نے پرائمری تعلیم مقامی طور پر حاصل کی اور اس کے بعد گھوڑا گلی مری میں بورڈنگ سکول چلے گئے، جس کے بعد اے لیول انہوں نے لاہور کے ایچسن کالج سے کیا۔ انہوں نے کالج کے بعد مزید تعلیم پنجاب میں ہی جاری رکھی اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ سیاست سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ وہ اردو، پنجابی، سندھی، پشتو اور براہوی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ظفر اللہ جمالی کا گھرانہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتا تھا کہ چچا جعفر خان جمالی محمد علی جناح اور بعد میں ان کی بہن فاطمہ جناح کے قریب رہے۔ ظفر اللہ جمالی کا دعویٰ تھا کہ ان کے چچا نے فاطمہ جناح کو رضامند کیا تھا کہ وہ ایوب خان کے خلاف انتخاب لڑیں، جبکہ اس سے قبل وہ خواجہ ناظم الدین اور حسین سہروردی کو انکار کر چکی تھیں۔ ظفر اللہ جمالی نے فاطمہ جناح کے انتخابی دورے کے وقت ان کے گارڈ کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیے اور بعد میں ان کے پولنگ ایجنٹ بھی مقرر ہوئے۔ رجحان جمالی کے جمالی خاندان کی سیاسی شناخت جعفر خان جمالی تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری میر ظفر اللہ جمالی نے سنبھالی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ظفر اللہ جمالی نے اس شمولیت کے بارے میں کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو چچا کی تعزیت کے لیے آئے تھے اور والد کے کہنے پر انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 1970 کے انتخابات میں انہیں سردار چاکر خان نے شکست دی۔ اس کے بعد وہ 1977 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لا نافذ کیا تو وہ ان سیاست دانوں میں شامل تھے جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور ان کو پانی و بجلی کی وزارت دی گئی۔ جب جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو حکومت کو برطرف کر دیا تو انہیں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ سن 1988 میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ ہر اس سیاسی جماعت میں شامل رہے جو حکومت میں رہی۔ اس دوران انہوں نے مسلم لیگ کاف اور حالیہ دنوں میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ میر ظفر اللہ جمالی کو پاکستان کا 13واں اور بلوچستان سے پہلا وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ ان کی نامزدگی سے قبل مسلم لیگ کاف اور متحدہ مجلس عمل میں اتحادی حکومت سازی کے لیے مذاکرات جاری تھے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جمالی کے خلاف تھے کیونکہ بلوچستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان اور جمالی ایک دوسرے کے حریف تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان خود بھی امیدوار تھے۔ MMA سے مذاکرات میں کامیابی کے بعد پرویز مشرف نے وزیر اعظم کی نامزدگی چودھری شجاعت حسین پر چھوڑ دی اور ان کی رائے تھی کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے احساس محرومی ہے، وہاں سے کوئی وزیر اعظم نہیں ہوا، اس لیے وہیں سے کسی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پارٹی نے تجویز منظور کر دی اور مشرف نے کہا کہ وہ انہیں نہیں جانتے لیکن آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس طرح جمالی کا نام حتمی ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ظفر اللہ جمالی کے نام پر کچھ تحفظات ہیں کی سوچ تھی کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کا ریکارڈ درست نہیں تھا۔ بلوچستان کے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار لکھتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کا خواب تو 2 دہائی پہلے دیکھا تھا لیکن جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کا انتخاب کیا تاکہ سندھ میں بھٹو کی پھانسی کے بعد موجود جذبات کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ 1 اکتوبر
2003 में मीर जफरुल्लाह जमाली बतौर वजीर आजम अमरीका के दौरे पर गए, जहां उन्होंने अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सेक्रेटरी दिफा डोनाल्ड रम्सफील्ड से मुलाकातें की। बाद में उनका ये दौरा उनकी वजारत उज़्मा के खात्मे की एक बड़ी वजह बना, क्योंकि इस दौरे से उस वक्त के फौजी सदर परवेज मुशर्रफ शदीद नाराज हुए थे। उस अमरीकी दौरे में मौजूदा वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद बतौर वफाकी वजीर इत्तलात उनके हमरा थे। वो अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी भी साथ थे। रम्सफील्ड के साथ मुलाकात में जमाली ने कहा कि मैंने अकेले में बात करनी है। इस तरह तकरीबन 30 से 40 मिनट रम्सफील्ड और जमाली की 1-to-1 मुलाकात हुई। अभी मैं बाहर बैठा हुआ था कि DGISI जनरल एहसान का फोन आया कि शेख रशीद आप कहाँ हैं। मैंने बताया कि मैं मीटिंग के बाहर बैठा हूँ और जमाली साहब का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि अंदर मीटिंग में जमाली साहब के साथ और कौन है, खारजा सेक्रेटरी और वजीर खारजा हैं? तो मैंने कहा कि कोई नहीं। हालांकि सफीर ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर वजीर खारजा भी साथ हों तो बेहतर है, लेकिन जमाली साहब ने 1-to-1 मुलाकात को ही तरजीह दी। शेख रशीद के मुताबिक 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ का भी फोन आ गया और परवेज मुशर्रफ ने कहा कि शेखू किधर हो? तो मैंने कहा जमाली साहब के साथ। उन्होंने कहा कि जमाली साहब किधर हैं? तो मैंने कहा कि रम्सफील्ड के साथ। फिर परवेज मुशर्रफ ने पूछा कि रम्सफील्ड के साथ और कौन है? मैंने कहा कि और कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि खुर्शीद कसूरी और सफीर कहाँ हैं? तो मैंने बताया कि वो दोनों मेरे साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑल राइट, ओके। एकदम मैं खनका और समझ गया। शेख रशीद का ख्याल है कि चौधरी बिरादरान ने जमाली को इसलिए चुना था कि उनके ख्याल में एक छोटे सूबे का वजीर आजम पर नहीं निकाल सकेगा और जिस तरह चौधरी कहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। जमाली वजीर आजम नजर आना शुरू हो चुके थे और अमरीकी दौरे के बाद तो उनका ख्याल था कि वो बेहतरीन पोजीशन में हैं। वो मुस्लिम लीग काफ का कोई ओहदा लेना चाहते थे और चौधरी किसी सूरत में देने के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी शुजात हुसैन अपनी याददाश्तों में लिखते हैं, सदर को पहली शिकायत ये थी कि वो सुस्त आदमी हैं। सरकारी फाइलें कई कई रोज तक उनके दफ्तर में उनके दस्तखतों की मुंतजिर रहती हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। दूसरी शिकायत उस वक्त पैदा हुई जब जमाली बतौर वजीर आजम अमरीका के दौरे पर गए और वापसी पर उन्होंने सदर परवेज मुशर्रफ को जो ब्रीफिंग दी वो उस ब्रीफिंग से मुख्तलिफ थी जो परवेज मुशर्रफ को जराए से मिली थी। चौधरी शुजात मजीद लिखते हैं कि सदर परवेज मुशर्रफ ने उन्हें और परवेज इलाही को बताया कि वजीर आजम से ही 12 बजे हैं। दूसरा, उनका दौरा अमरीका के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। बतौर वजीर आजम वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। आप उनसे कहें कि फौरी मुस्ताफी हो जाए। सदर का ये पैगाम लेकर जब वो वजीर आजम हाउस पहुंचे, जमाली ने कहा कि आप सदर साहब से कहें उन्हें इस तरह बेतौकीर करके ना निकालें, वो खुद ही मुस्ताफी हो जाते हैं। सदर मुशर्रफ की ख्वाहिश थी कि जमाली खुद शौकत अजीज का नाम तजवीज करें। जमाली ने कहा कि मैं आपका नाम तजवीज कर सकता हूँ, शौकत अजीज का नहीं। मीर जफरुल्लाह जमाली ने शान शौकत की बजाय सादा जिंदगी गुजारी और किसी को जाती और सियासी तौर पर रंज नहीं पहुंचाया। PTV के साबिक MD अख्तर वकार अजीम अपनी याददाश्तों में लिखते हैं, सादगी के मामले में वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली कम न थे। आम दिनों की तरह वजारत उज़्मा के जमाने में भी उनके मिजाज और रहन सहन में सादगी बरकरार रही। वो जितने अरसे वजीर आजम रहे, उनके बीवी बच्चों ने वजीर आजम हाउस का रुख नहीं किया। बदस्तूर कराची के गुलशन इकबाल में अपने घर में मुकीम रहे के घर के पास सिक्योरिटी का कोई भरपूर इंतजाम नहीं था। एक बार वजीर आजम कराची ही में थे कि किसी हंगामी नौयत के मामले पर कौम से खिताब करने की जरूरत पड़ गई। वजीर आजम के घर पर ही रिकॉर्डिंग का वक्त तय हो गया। मैंने सुना और देखा है कि आम तौर पर सरकारी अफसर और सियासतदान अपने जाती घरों की तजीनो आराइश भी सरकारी खजाने से करवा लेते हैं, क्योंकि वक्तन फवक्तन उन्हें वहाँ रहना होता है। जमाली साहब के यहाँ ऐसा कुछ ना था। हम उनके घर पहुँचे तो वहाँ कोई ऐसी लंबी चौड़ी और बड़ी मेज ना मिल सकी जिस पर मुनासिब तरीके से माइक्रोफोन रख कर रिकॉर्डिंग की जा सकती। बलूचिस्तान से सियासत के मीनारों नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्ला मेंगल और मीर गौस बख्श बजिंजो की उनकी जाती और सियासी
कुर्बत नहीं रही। इन सियासतदानों का शुमार तरक्की पसंद कौम परस्त सियासतदानों में किया जाता है। मीर जफरुल्लाह जमाली और नवाब अकबर बुगटी के खानदानों में करीबी और सियासी मरासिम रहे, लेकिन 1992 में उनके दूसरे बेटे सलासल बुगटी कोयटा में एक हमले में हलाक हो गए। चौधरी शुजात हुसैन लिखते हैं कि अकबर बुगटी जफरुल्लाह जमाली को भी अपने बेटे के कत्ल का जिम्मेदार समझते थे। वाकये के कुछ अरसे के बाद जमाली उन्हें डेरा बुगटी ले गए ताकि वो उन्हें बताएं कि उनका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं, लिहाजा उन्हें माफ कर दें। बुगटी मुझे दूसरे कमरे में ले गए और कहा कि जमाली के साथ क्या सलूक किया जाए। मैंने कहा कि उनका कोई कसूर नहीं, उनको माफ कर दें। कहने लगे ठीक है, मैं उनको माफ कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जमाली सच्चे हैं तो दहकते अंगारों पर अपनी बेगुनाही तस्लीम करने के लिए कबायली रस्म पर नंगे पांव चल कर दिखाएं। जब ये बात जफरुल्लाह जमाली के इल्म में आई तो उन्होंने दहकते अंगारों पर चलने से माजरत कर ली।